So literature review को बारेमा अलिकति गफ गर्छौं हामीहरु आज चाहिँ more or less basically one of the important aspect of the proposal writing or the thesis or the research or the study जे भन्नुस् तपाईले if you are planning for the research, if you are planning for the study or the, if that is the scientific study, then this is the one of the most important aspect of the proposal writing or the thesis writing or the research. The major aim is to that whether the literatures, the previous studies or the previous literatures were related to your research, or those literatures or the articles are in agreement with your findings, whether they are in contradicting your findings, or what is the gap or what are the gaps of लिटरेचर्स हैन स्टडीजहरुको ग्याप के छ भन्ने कुरो फाइन्ड आउट गरे सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट नै के हो त लिटरेचर रिभ्यू भनेको पहिला के गरे तपाईले गरेको कुरासँग सिमिलर केही गरे कि अथवा कन्ट्राडिक्ट केही गरे कि हैन र सँगसँगै वेदर देयर आर ग्याप्स न हैन ग्यापहरु छ कि छैन त भन्ने कुराको जुन एउटा चाहिँ भर्सन छ त्यो चाहिँ तपाईको लिटरेचर रिभ्यूले फाइन्ड आउट गर्छ एन्ड अलिकति हामी यसकोमा कसरी गर्ने हिजो पनि मलाई सोध्नु हो त्यो कसरी चाहिँ सर्च गर्ने कसरी त्यो खोजेको चाहिँ लिटरेचरहरु कसरी खोज्ने भन्ने चाहिँ हामीहरु त्यसको बारेमा थोरै अलिकति डिटेलमा गफ गर्छौं ओके सो हामीहरु लिटरेचर रिभ्यू भित्र गफ गर्ने चाहिँ हामीहरु इन्ट्रोडक्सन इम्पोर्टेन्स purpose, steps, strategy, source भन्ने यी सर्ट एन्ड सब हेडिङ्सहरु हामीले कुरा गरेका छौं त्यसमा अलिकति पहिला इन्ट्रोड्युस गर्छौं त्यसपछि त्यसको इम्पोर्टेन्स र पर्पज हेर्छौं त्यसपछि केही सर्ट एन्ड कुन सोर्सबाट हामीले चाहिँ गर्छौं हेर्छौं त्यसपछि केही स्टेप्सहरु होला त्यसपछि अनि सर्ट एन्ड केही स्ट्र्याटेजीको हामीहरु कुरा गर्छौं हाउ लिटरेचर रिभ्यू गर्ने भन्ने सो कमिङ टु द इन्ट्रोडक्सन अब बेसिकली मैले अघि पनि कुरा गरे this is the comprehensive in-depth systematic scanning and critical review of selected literature to find out how it can be useful to your presentation. Okay, so this is the why this is important, that how you search or study in depth or you scan systematic scanning and critical review of every literature, possibly every literature, possibly सबै नहोला तर एज फार एज जति सके तपाईले धेरै लिटरेचर हेर्नु जति सके तपाईले धेरै चाहिँ रिभ्यू गर्नु हो भने तर तपाईलाई आइडिया हुन्छ कि वेदर योर रिसर्च अर योर प्रेजेन्ट स्टडी इज युजफुल अर नट सो basically it is the books or the journal articles regarding the specific topic grouped by themed and evaluated with regard to it. So now पहिला के हुनु पर्यो there must be some specific topic and the journals or the books or the articles or the proceedings, those are grouped according to the theme. Theme को basis मा चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ ग्रुप गरिन्छ र त्यो ग्रुप गरिसकेपछि त्यसलाई के गरिन्छ त evaluated गरिन्छ and regarding whether the research is useful for a research or not. Okay. And there are basically three concepts in literature review. Okay, the first one is the connection, second one is the contradiction, and third one is the gaps. Literature reviews, literature are reviewed to find out the connections of a present study, to find out the contradictions of a present study, and to find out the gaps for a study. Okay, तपाईको research छ, study छ, त्यसमा तपाईको connections of previous connections or के छ कस्तो कस्तो कन्ट्राडिक्सन्सहरु छ अनि व्हाट आर द ग्याप्स भन्ने कुरा छ भने त्यो कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा तपाईको लिटरेचर रिभ्यू ओके सुन्नेको छ यस सर के त्यस्तो अलिकति डिस्टर्बेन्सेस त छैन सुनिरहेछ सर सो अब तीनटा कुरामा अघि हामीले कुरा गर्यौं तीनटा कुरामा द connections let you get a feel for the agreed academic opinion on the topic. Okay, so you will find out whether what are the literatures and when were those were the literatures or the research or the studies done by the previous scholars or the scholars in the previous years. Those are in agreement with your academic opinion of the topic. तपाईको टपिकमा तपाईले एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ्समा एक्सपेक्टेड आउटपुट्समा म्याच गर्ने खालको
मिल्न सक्ने खालको कस्तो कस्तो खालको चाहिँ तपाईँले पहिला फाइन्डिङ भेट्नु पर्यो तपाईँले कस्तो एजुम्सन गर्नुभएको थियो मैले यस्तो एजुम्सन आई एम टेकिङ दिस एजुम्सन ओके आइएम थिङ्किङ द्याट दिस वुड बी गुड फर दि फाइन्डिङ अर दिस वुड बी द फाइन्डिङ हो त्यस्तो तपाईँको एजुम्सन छ भने त्यो लाइनमा अथवा त्यस्तो कनेक्सनमा कुन कुन लिट्रेचर्सहरू छ त सो यु विल आइडेन्टिफाई दोज लिट्रेचर्स. And the contradictions showcase the disagreement on the topics. Okay, not only the agreements or not only the connections between the previous studies and your present study, but also the contradiction showing the disagreements towards to your topic. Okay, so there might be some studies, there might be some results of the findings of the previous studies or the previous researches showing the contradiction of your assumption of your field regarding your topic. Okay, so you have to find out those contradictions as well, including the connections and the gaps. Okay. So coming to the third one is the gaps, and the gaps will show you the opportunity to develop and express your own opinion. Okay, so if you see there is the gap and this is the gap between the previous studies and your study, so you could have some your own opinion. Okay, so तपाईलाई अब भन्न पाउनुहुन्छ कि ओके यो चाहिँ रिसर्च नभएपछि तपाईले आफ्नो ओपिनियन दिन पाउनुभयो नि with your experience, with your all extra knowledge or your intelligence like use गरेर you can give your own opinions or you develop your own opinions भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ. अब बेसिकली त्यसपछि and the finding. So the findings, the gaps, or the everything helps to identify the areas for further research. So for the research लागि उसको लागि कुन चाहिँ थिंग्सहरु छ अथवा कुन एरियाजहरु छ. So gaps will help to identify further research. किनभने जहिले पनि हामीले के गर्ने भन्दा एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दा जुन अहिले गरेको छैन, जुन ग्याप छ, जसको एक्चुअली फाइन्डिङ छैन, जुन एक्चुअली मिलेको छैन हो, ती सबै नपाएको कुरा नगरेको कुरालाई हामीले चाहिँ रिसर्च गर्छौं भने सो इफ यु आर प्लानिङ फर द रिसर्च टु द्याट दोज ग्याप्स विल हेल्प अस. किनभने इट इज नट चाहिँ म्यान्डेटरी कि एभ्री प्रपोजल सुड सल्भ एभ्री सिंगल रिसर्च अर सिंगल स्टडी सुड मस्ट सल्भ एभ्री पोसिबल प्रब्लम्स, एभ्री पोसिबल चाहिँ तपाईको चाहिँ इस्युजलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने होइन. So a proposal or a study or the research may solve one or two problems or may address one or two problems, but there are so many problems, so many gaps, so many issues around you in that scenario that gaps will identify the areas that need further research. And so regarding this, अब यसमा पनि दुई तीनटा कुरा आयो. You must every findings or every review of the literature must be in line with the problem, must be in line with the research questions, must be in line with your objective. सबै कुरा जे जति छ त्यो चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभमा, रिसर्च क्वेशन्समा अनि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम्समा आएका इस्युहरु इन लाइन हुनु पर्यो, मेन लाइनमा हुनु पर्यो है. त्यो भएर every published or every literature review should be around in relation with their objectives, in relation with the research questions and the sub questions, in relation with the research problem. Okay, so this is the summary and analysis of the previous resources. So that would be the thoughtful review of theoretical, methodological, historical review. And if you are planning for the review, if you are going for the review, there will be not only the findings, there will be the review for the methodology section, there will be the review for the theoretical section, right? Conceptual section. तपाईले पहिलाकोले यस्तो यस्तो थ्योरीलाई चाहिँ रिभ्यु गरेको थियो अथवा यस्तो यस्तो थ्योरीलाई हेरेको थियो, on that basis त्यो थ्योरीको बेसिसमा यो फाइन्डिङ गरेको थियो भन्ने हो भने तपाईको मेथोडोलोजिकल इस्युमा पनि त्यो आउँछ. यो मेथोडोलोजी गरेको थियो, यो चाहिँ तपाईले चाहिँ काम गरेको थियो पहिलाको. सो बेसिकली अहिलेसम्म तपाईले यतिकै इन्ट्रोड्युस गर्दा के बुझ्नु पर्यो भन्दा literature review is not a big deal, but the comprehensive and systematic scanning or the review of the literatures or the previous studies or the previous research or the previous findings, previous results or something. That might be the methodology used in the previous research or study. That might be the theories used in the previous research and study, and you are going thorough scanning
you're going the systematic scanning or the systematic review of all those materials, of all those articles, all those journals, all the books, periodicals, proceedings made by sometimes might be the popular articles, or the books. So that you will find some connection to your research, so that you will find some contradiction to your research, and so that you will find the gap of the research or the study, so that you will get some ideas for the further research, or you will get some you can put some opinion, your own opinions. Okay. So coming to the importance, so importance को कुराहरु मोरलेस अब त्यसमा चाहिँ धेरै लामो कुरा गरिनु पर्दैन किनभने यसले कति चाहिँ सोर्सेसहरु रिभिल गर्छ है eminent scholars, you will see, okay, so these are the students of these are the researchers, or these are the scholars who are doing research into the studies on topics similar to mine. Right? मसँग related कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आइडिया कसरी यो रिसर्च गरेको रहेछ. Okay, you'll develop your confidence on the selection. If someone asks the reader, or might be the supervisor, or the committee, or the advisor, or the evaluator, or might be the funding agencies, they might question you, okay, whether regarding your research, and the review of your literature will definitely increase your confidence that you will have the abundant knowledge, idea, information, fact, figures regarding the previous studies, regarding the previous researches or the literatures. So it can reveal the investigation similar to yours, so that the previous scholars or the previous students and the researchers, how they handle the methodological design or the other perspective of the research. It also helps the researcher to get used to related material and avoid unnecessary duplicate. Okay, if your literature review is not so good, then there might be chance of being duplicated. If you're starting and doing some things, and exactly the duplication findings or value already find out affect parts of very important. सँगसँगै previous resultsहरुलाई चाहिँ डेटाबेसहरुलाई summarize गरेर support गर्छ है inquiry कुरा गर्छ overview of the field of the inquiry को कुरा topic मा है and how the previously ideas or your concept or your assumptions would fit to your study. तपाईले आफ्नो assumptionहरुलाई ideasहरुलाई तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो चाहिँ perceptionहरुलाई तपाईको आफ्नो versionहरुलाई how could you fit तपाईले कसरी सेट गर्ने कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरु पनि के हुन्छ त यसमा इम्पोर्टेन्टली आउँछ. ओके, our study agrees differs from them. तपाईको कसरी एग्रीमेन्ट को लेभल के हुन्छ, यो डिफरेन्शिएट को लेभल के हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि यसमा आउँछ. So it may reveal data sources of that you may have not known have existed. हैन कतिबेला चाहिँ तपाईको डेटा सोर्सेस को कुराहरु पनि ल्याउँछ. पहिला के भएको थियो, कस्तो थियो, तपाईलाई थाहा नभएको डेटा सोर्सेसहरु, तपाईको थाहा नभएको रेफरेन्सेसहरु, ती कुराहरु पनि आइराखेको हुन्छ. नयाँ कुराहरु, नयाँ स्कलर्सहरुको, नयाँ रिसर्चर्सहरुको कुराहरु पनि यसमा आउँछ. And along with the problematic situations, so that you will get the probable solutions of the probabilistic situations. अब तपाईको चाहिँ कुनै यस्तो situation, यस्तो problem छ भने के चाहिँ solution गरे त पहिला? What are the solutions that that the previous studies or the previous researchers follow? What are तिनीहरुले कस्तो खालको चाहिँ mechanism follow गरे भन्ने कुराहरु पनि तपाईको यसमा देखाउँछ. यो इम्पोर्टेन्ट छ. सरी लिटरेचर. Okay, purpose चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने पहिला कुरो त you have to convey the strength of your research or the weakness of your research. With the previous knowledge and the facts. त्यसले गर्दा तपाईको research कति strong छ. If you see that there are very few literatures related to your topic, then it will be so strong. तपाईको strength एकदम बढी हो. किन यो यस्तो research पहिला भकै थिएन. And it is so important to study like this.
अहिलेसम्म कसैले यस्तो खालको काम गरेकै थिएन भेरी फ्यु लिटरेचर्स जम्मा 2टा कि 3टा गरेको छ त्यो पनि 10 वर्ष पहिला गरेको छ सो इट इज हार्ड टु फाइन्ड हाउ वाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ इन दिस डिकेडमा के भइरहेको छ सो इट इज हार्ड टु फाइन्ड आउट त्यो रिजन्सहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सो इट इज ह्याभ टु कन्भिन्स टु एस्टाब्लिस द स्ट्रेन्थ अफ द विकनेस and update with the field and the contradictions, the challenge of the findings of the research studies. These are the proposed. To develop investigation tool and methodology. Kun tool is going, kun techniques is going that were used in the previous studies of the research. Okay, so improve the research methodology. And along with the problems faced by the previous researchers. Cost problem faced by what are the precursors the previous resources or the previous scholars taken during the research procedure, during the methodology, during the whole research, carrying out the whole research, or conducting the whole research. That might be to the area also. Problems area cha, to area ma tapai नजान्नु सक्छ त्यो area ma यस्तो खालको problem छ language barrier हुन सक्छ cultural problems हुन सक्छ भने there might be so many problems faced by the previous researchers or the previous scholars. So you will get the precautions or you will get the strategies for the better taking idea, or you will get the strategies for the better conducting the research or the study with relation to the previous research or the previous literature. Right? Okay, ठीक छ? Yes, sir. Okay, coming to the sources ma हामीले यसलाई पनि दुईटा सोर्स को कुरा गर्छौं एउटा चाहिँ सोर्स छ प्राइमरी सोर्स छ अर्को चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स छ so there are two source for literature review but it is not like the primary data collection and the secondary data. It's a little bit different, right? जसले चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको छ र जसको चाहिँ एक्ज्याक्ट भर्सन हो एक्ज्याक्ट बुक हो जर्नल हो the primary secondary को आउनु पर्ने कुरा त्यही हो जस्तै रिटन फर्म नै हो पहिलाको पब्लिश जर्नल नै हो पब्लिश बुक नै हो थ्योरी नै हो सबै कुरा बट प्राइमरी भनेको जसको ओरिजिनल अथर छ ओरिजिनल अथरबाट तपाईले लिनुभयो त्यो प्राइमरी सोर्स भयो sometimes you didn't get chance to get the information from the original author so you will get from the secondary one भनेको अर्थ जस्तै कसैले तपाईको XYZ ले चाहिँ एउटा कुनै रिसर्च गर्नु भएको छ र उहाँले लेख्नु भयो अथवा मैले कुनै एउटा रिसर्च गरे ओके मैले एउटा कुनै रिसर्च गरे र मैले त्यसलाई एउटा पब्लिश गरे भने मेरो त्यो रिसर्च तपाईले कहिले साइट गर्नुभयो त्यसलाई स्टडी गर्नुभयो भने त्यो प्राइमरी सोर्स भयो के तर सेकेन्डरी सोर्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा अब मैले गरेको कुरा तपाईले नपाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ मैले अलरेडी एजेन्ट उदित प्रकाश सिंहले चाहिँ एउटा रिसर्च के गरे भन्दा फलानुले चाहिँ भट्टराईले 2010 मा एउटा काम गरेको थियो त्यो कामको मैले रिभ्यु गरे ओके अब तपाईहरुले त्यो भट्टराईको काम चाहिँ मेरो पेपरबाट साइट गर्नुभयो मेरो पेपरबाट हेर्नुभयो भने त्यो के भयो त सेकेन्डरी सोर्सेस भयो कसैले नोभेल यदि तपाईले कुनै नोभेलको बारेमा चाहिँ केही कुरा लेख्नु खोज्नुभयो त नोभेलको स्टडी गर्नुभयो भने त्यो के भयो त प्राइमरी सोर्स भयो नोभेलको राइटर चाहिँ तर उनीले चाहिँ त्यो नोभेलको क्रिटिक्स लेखेको हुन्छ क्या नोभेलको रिभ्यु गरेको हुन्छ अब तपाईले त्यो रिभ्युको थ्रु चाहिँ तपाईले पुरानो नोभेलको इन्फर्मेसन लिनुभयो भने फेरि के हुन्छ त त्यो सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ है अर्को तपाईको एक्जाम्पल अझै एउटा दिउँ तपाईले कुनै एउटा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको मुभीको सेकेन्ड वर्ल्ड वारको रिलेटेड एउटा मुभी तपाईले हेर्नुभयो र त्यो मुभीको बेसमा तपाईले चाहिँ केही आइडिया ड्र गर्नुभयो रिगार्डिङ फेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वार है फेरि त्यो मुभीको बेसमा तपाईले सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बारेमा चाहिँ तपाईले केही चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुहुन्छ त्यो के हो सेकेन्डरी सोर्स हो तर त्यही मुभी हेरेर त्यही डकुमेन्ट्री हेरेर इफ यु आर गेटिङ इन्फर्मेसन अबाउट द मुभी मेकिङ अर द डकुमेन्ट्री मेकिङ हो भने फेरि त्यो चाहिँ प्राइमरी सोर्स हो क्या त्यही मुभी त्यही डकुमेन्ट्री चाहिँ प्राइमरी सोर्स कुन कन्टेक्स्टमा हुन्छ त इफ यु आर गेटिङ प्राइमरी इन्फर्मेसन भनेको अर्थ त्यो मुभी मेकिङको लागि त फर्स्ट भयो डकुमेन्ट्री मेकिङको लागि फर्स्ट भयो सो इफ यु आर गेटिङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ मुभी मेकिङ अर द डकुमेन्ट्री मेकिङ फ्रम द सर्टेन डकुमेन्ट्री अर द फिल्म मुभी भयो भने त्यो चाहिँ सेकेन्ड प्राइमरी भयो तर त्यो मुभी अथवा डकुमेन्ट्रीको बेसमा बसेर तपाईले ओल्ड वारको बारेमा लेख्नु खोज्नुभयो ओल्ड वारको बारेमा बुझ्न खोज्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हो त सेकेन्डरी हो है त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईहरु के हुन्छ डकुमेन्ट्स अनि सेकेन्डरीमा डिस्क्रिप्सन बाइ समवन
older than the original researcher भन्छ. And when the primary कहिलेकाहीँ प्राइमेरी भेटिन्न के जस्तो ओल्ड वार तपाईँ पहिले पुग्न सक्नुहुन्न नि त. अब ओल्ड वारको एक्ज्याक्टली सबैले लेखेको अथवा तपाईँले लेखेको ओल्ड वार नै तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो बेलाको त गरेर सक्नुहुन्न. नसकिसकेपछि के गर्छ भन्दा मान्छेले एडाप्टेड हेर्नु पर्यो. पछि एडाप्टेड खोज्नु पर्यो. बुक पनि तपाईँले एक्ज्याक्टली म जो अथर हो त्यो बेलाकै अथर नभेट्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तोमा सेकेन्डरी सोर्सेसहरू चाहिँ बढी के हुन्छ तपाईँ चाहिँ डिपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. हिस्टोरिकल कुराहरूमा त्यस्तो चाहिँ एकदम रियर केसेसहरूमा चाहिँ तपाईँले बढी सेकेन्डरी सोर्सेस गर्नुहुन्छ. Okay, so conducted by the study भयो जस्तो आइविटनेसहरु डाइरेक्ट भयो, ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरु भयो, पेरियोडिकल्स नै हो, जर्नल्स नै, डिसर्टेसन, थेसिस, कन्फरेन्सेस, पेपर्सहरु भयो. यिनीहरु चाहिँ प्राइमरी सोर्स नै हो. Okay. Coming to secondary source भनेको by written by an author who was not a direct observer or the participant in the events being described. Okay. If the author was not direct observer or was not involved or was not a participant in the events, those are being described or those are being discussed or those are being verified in the book, in the journals, in the articles, in the periodicals, in the visuals, in the audio. These are considered as the secondary source. Like even very book pani huncha, report pani huncha, newspaper huncha, print journal huncha, online huncha, computer CD-ROM huncha. So for detail, here is the link. You can go through the links and you will get the information. Okay. Okay. तपाईँले हेर्नुभयो एकदम बेसिकली एकदम जेनरल कुरामा हेर्नु भने यिनीहरु चाहिँ सोर्सेस हुन्छ. रिसर्च रिपोर्ट भयो है, यो चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी नछुट्याइकन हेर्यो भने यतिकै पनि हेर्नु भने म्यागजिन भयो, न्युजपेपर, इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस, बुक्स, जर्नल्स, कन्फरेन्स, थेसिस, इन्साइक्लोपिडिया, रिसर्च रिपोर्ट, यी सबै के हुन्छ नि त सोर्सेस अफ लिटरेचर रिभ्यू. दे all of the sources might be some could be primary sources, some could be secondary sources. तपाईं कस्तो कन्टेक्स्टमा सेकेन्डरी भन्ने, कस्तो कन्टेक्स्टमा प्राइमरी भन्ने भनेर मैले अघि भर्खर पनि कुरा गरिसकेँ. Okay, is that okay? Am I audible? Am I good now? Yes, sir. So there are some steps. अब हामीले के स्टेप्स को कुराहरु गरौँ, कसरी कसरी चाहिँ तपाईको लिटरेचर रिभ्यूमा फलो हुन्छ भनेर. जस्तै यसमा तपाईको पाँचवटा स्टेप्स को कुराहरु हामीले गर्छौं. जस्तै एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी भन्छ, त्यसमा थेमेटिक अर्गनाइजेसन, मोर रिडिङ, मोर इन्डिभिजुअल सेक्सन, इन्टिग्रेटेड सेक्सन, यस्तो स्टेप्सहरु हेर्यो भने तपाईले खोज्नुभयो भने धेरै तरिकाको पनि भेट्नुहुन्छ. कतै कतै 3टा देला, कतै 4टा देला, तर बेसिकली आउने प्रोसेसमा आउने केही सर्टेन एक्सपेक्टहरु चाहिँ यिनीहरु नै हो. द फर्स्टमा एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी हुन्छ. अलिकति डिटेलमा हामी गफ गरौँला, तर मैले सरल भन्नु. सोध्दा पहिला के गर्छ भन्दा फर्स्टबाट हेर्दा सोध्दा यतिकै पहिला के छ बिब्लियोग्राफी खोज्छ. उले सरर खोज्छ, खोजेको केही पोइन्ट्सहरु बनाउँछ. तपाईको टपिकसँग रिलेटेड छ कि छैन, whether the findings or the methodology section or might be the theoretical section or might be the results or the findings, whether the literatures are related to your research or to a topic or to your problems, to your objective or not. Right? And then after going through the bibliographies, researchers or the scholars trying to take some annotations. Right? Annotation, they will check some annotations so that whether that would be relevant or not. पछि त सबै सधैँभरि बिब्लियोग्राफीहरु हेरिरहने सबै फुल होल डकुमेन्ट हेर्ने कुरा त हुँदैन. सो while you are going through some bibliographies and some literatures, then he assists or the researcher started taking some annotations regarding that particular literature, particular book, particular journal, particular article, or the periodicals or the cross headings, whatever that might be, the literatures. Okay, so researchers try to take some annotations. Okay, annotations consider the critical points or the major important points of the document or of the article or of the literature. Okay, so then after he or she started organizing thematically. Okay, there might be some more theme or there might be more than 1, 2, 3 themes in a research, in a study area. Okay, so the later researcher or the scholar trying to organize those annotations just taken during the annotated bibliography or during the going through the various literatures previously. He or she trying to organize those annotations,
those points, those would can be that those review. Okay, just points, or that might be the some कुनै एउटा sheet हुन्छ अथवा कुनै एउटा चाहिँ notes. Okay, so those notes might be okay. They try to categorize those notes or the annotations according to the theme. Okay, अब कुनै gender को theme छ भने gender को मा लगाएर राख्देला. Okay, if that points or that notes or that annotations related to the conservation farming, then that is can be categorized into that category or that thematic area. If that is related to the gender or other issues or the related with the only similar to the only vegetable farming or only for the farming, then those annotations of the notes taken previously was categorized to that thematic area. Okay, this is how he or she started to organize the theme. Okay, after then he or she or the researcher or scholar realized that okay, this is not enough. Okay, this reading is not enough. Okay, the notes or the annotations I just identified as I just gathered previously was not enough, were not enough for each thematic area. And तपाईले सुरुमा हेर्दा त यतिकै एफआइआरले हेर्नुहुन्छ भने कुनै थीमेटिक एरियामा अलि 5-6 हुन्छ, पुगेको नि हुन सक्छ, कुनैमा तपाईको कुनै in some thematic or in some categories there might not be enough literatures or enough annotations, enough notes, or enough logics, or enough contradiction gaps. Okay? So you start reading more, checking annotations, more reading. And after then, after having abundant literatures or the notes or the annotations, you start writing individual sections. Okay, that means individual thematic area. Okay, you start polishing individual thematic area. Then after you will get the information and you will integrate those annotations, notes into the individual section. Okay, like if that information is important for the introduction, then you will keep the information to the introduction. Okay, this point, okay, this note or this point or this finding is very good for the discussion. Okay, then I'll take this point finding to the discussion. Okay, this review to the discussion. Okay, this one is the methodological review. Okay, this annotation is related to the methodology, so I'll take this annotation to the methodology section. So you start integrating points. Okay, the detail my around. Annotation bibliography. Okay, you start reading articles, books, and other types of literatures relating to the topic of the research, and write a brief critical synopsis of each review. Okay, they try to briefly write a critical synopsis, and then it's called annotations. After going through the reading list, researchers will have an annotation of each source of literature review, and later annotations are likely to include more references of other works since previous readings will be available to compare, and that is why the important goal to get accurate. Okay? And after annotated bibliography, thematic organization, researchers try to find some common themes of research topic and organize the literature under these themes, sub-themes of the categories. Researchers try to organize literatures which are related to other and are arranged in a chronological manner. So, and they also try to establish coherence between the themes. Okay, whether the gender issue is related with the farming or to the commercial vegetable farming, or the vegetable farming is related to the commercialization or whatever that might be. So they try to establish some coherence or some relationship between themes or the categories or the sub-themes are discussed under the literatures. So coming to the second stage, third stage, that's the more reading. So researchers try to discover more specific literatures relevant to the field of study regarding methodologies that would be more relevant to this source. More looking by authors, more looking by the titles, more looking by the theory, more looking by the methodology. Some relevant areas also research may be able to set aside some relevant areas of articles, present initially, integrate the new reading into the literature review, draft, reorganize themes, and read more. So okay, they starting taking annotations, then they starting organizing the themes, get thematic organization. Okay, if not enough, then we start more reading and reading.
So it would be repeated process, repeatedly used process. And coming to the fourth one, write individual section, as I already mentioned that they start writing the individual on the thematic section by using previously collected draft of annotations. So they start polishing each by each. They organize the things, and they will keep the they will group all together, ensuring they will maintain the coherence between the different segment of the different literatures of the articles or the abstracts. And finally, they will they will integrate the sections, and that we have the under the thematic sections, and I tie them together with the introduction, conclusions, or the methodology, or might be the theoretical section, or might be the literature review section. So this is how literature review will be done. Okay, this is the process. अब यसमा चाहिँ अब फाइनली स्ट्र्याटेजी र तपाईले अब टेक्निक्सको कुराहरु मैले गर्दै थिएँ, यो चाहिँ अलिकति तपाईले हेर्नुहोस्। ओके, सबभन्दा पहिला त हिजो पनि मलाई समन आस्क्ड आई फरगट कोही हिजो हुनुहुन्छ जस्तो मैले कसरी खोज्ने, ओके समन आस्क्ड मी रिगार्डिङ हाउ टु सर्च लिटरेचर्स भनेर हुनुहुन्छ अहिले? सरी आई फरगट द नेम। ओके, सुनेको छैन र? सुनिरहेछ सर। ओके, उहाँलाई चाहिँ सर्च गर्ने कसरी सर्च गर्ने भन्नुभएको थियो क्वेसन, तर सबैलाई चाहिँ के त सबभन्दा पहिला सर्च गर्दाखेरि सबभन्दा के गर्नु पर्यो भन्दा यु मस्ट ह्याभ टु फाइन्ड आउट दि कीवर्ड्स। ओके, अब हिजो पनि सोध्नु भएको थियो, ओके नो वाट आर द युज फर द कीवर्ड्स भन्नुहुन्छ। हो, यो कीवर्ड्सहरुको मिनिङ चाहिँ यहाँ थियो। तपाईँ यहाँ भने गर्छ, यो त फेरि पछि हामीले पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ दिने चाहिँ हो यसरी नै फाइन्ड आउट गर्न सजिलो होस्, सो द्याट दे वुड फाइन्ड योर आर्टिकल्स युजिङ द कीवर्ड्स। जसरी तपाईले चाहिँ कीवर्ड युज गरेर तपाईले डिफरेन्ट आर्टिकल्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै अरूले पनि त कीवर्ड्सहरु युज गरेर तपाईको आर्टिकल्सहरु, तपाईको बुक्सहरु, तपाईको जर्नल्सहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, त तपाईको पब्लिकेशन्सहरु, वर्कहरु, रिसर्चहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि युज हुन्छ कीवर्ड्सहरु। ओके, सो यु स्टार्ट कम्बाइनिङ द कीवर्ड्स। ओके, and this is the process. So देखिन्छ है। So you will start using different keywords, keyword 2, key 2, keyword 1, phase 2 and codes together, keyword 1, key 2 and key 3 है। अनि यो अगाडि key 1 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, फेरि key 2 and key 3 राख्न सकिन्छ, key 3 and key 4 राख्न सकिन्छ। So you starting sourcing like this. तपाईले कीवर्डहरुलाई युज गर्ने अनि कीवर्डहरु राख्दै गर्दै गरेपछि you will get information, you will get the articles, you will get the journals, you will get the books, recommendations, you will get many things, and on that basis तपाईले बल्ल ओभर यो इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन, यो के छ भनेर हेर्नुहुन्छ। ठीक छ, यिनीहरु कुन कुन चाहिन्छ। अब यसरी आयो भने ओके, आफ्टर गेटिङ सो मेनी लिटरेचर्स, अब आउँछ नि त, म प्रोसेसमा जान्छु है। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम यो प्र्याक्टिकली तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले अलि सुनेको छ ट्विङ्कल जी? यस सर, सुनिरहेको छु। मेरो स्पिड अप अलिकति भए पनि तपाईले बुझिरहनु भएको छ भन्ने एजुम्सनमा म बुझिरहेको छु, किनभने आई एम नट गेटिङ एनी इन्फर्मेसन अफ द चार्ट्स। ओके, त अब म तपाईहरुलाई अलिकति स्लो डाउन गर्छु, तर यो चाहिँ तपाईको 4 स्टेप चाहिँ बुझ्नु होला है। So you start searching using keywords. Okay, so first of all you must have to identify the major keywords of a topic, of a problem, of a study, or of a research. Okay, so then you start searching using your keywords. Then you will see so many articles, so many books, so many journals, so many publications, so many works, so many research. Then how to go through all these? Okay, you can go every single piece of literature or every single book thoroughly. सबै पढेर यो मलाई इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन के छ भनेर सबै पढ्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि त है। सबै पढ्न नसकिसकेपछि अब समस्या के हुन्छ, यो आप स्किम द रिडिङ, छोटो समयमा थोत्रै पढ्नु पर्यो है। ठीक छ, अब ओके, कमिङ टु द फर्स्टमा हाउ टु स्किम रिड भने अब तपाईले आफ्नो रिडिङलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा हेर्नु भयो भने, so the first you go to the title, author, journal and the date. Okay, whether these 4 aspects is relevant to your research or to your topic or not. But just if you are planning for, okay, I need literatures after 2015. Okay, I need literatures after 2015 AD. त्यस्तो सोचिरहनु भएको छ नि, and you are reviewing literatures after 2015,
देन तपाईले सुरुमै डेट हेर्ने बित्तिकै त्यो डेट तपाईको 2010 को रहेछ भन्दा तपाईले यसमा पछाडी फर्दर गइरहनु पर्ने मिनिङ हो त मिनिङै भएन हैन सो तपाईको टाइम जोग्यो यु स्किप रिडिङ ओके तपाईले हेर्नुस् टाइटल पनि रिलेटेड लागेन अथर ओके सो यु आर लुकिङ फर सम स्पेसिफिक अथर सम स्पेसिफिक स्कलरको कुनै खोज्दै हुनुहुन्छ सम स्पेसिफिक जर्नलको खोज्दै हुनुहुन्छ भने त त्यो चाँडै कुराले तपाईले के कुनै स्टार्टको खोज्दै हुनुहुन्छ त चाँडो कुरामा तपाईले भेट्नु भएन भने त के हो त तपाईले तत्कालै स्किप गरिदिनु पाउनुभयो यो तपाई फर्दर अगाडि बढ्नु पर्ने मिनिङै भयो ओके ठीक छ if you found the title author journal date and this core aspect of your finding is relevant to your research or study then you go for the abstract okay you go for the abstract and you read abstract भनेको अर्थ एक्सपर्ट त तपाईको एक जस्ट वन प्याराग्राफ हुन्छ नि त भने तपाई त एक प्याराग्राफ त पढ्न सक्नुहुन्छ ओके यो टेबल पनि यो यही जर्नलको यो अथर यो टाइटल यो डेट ठीक छ यो मलाई ठीक हुन सक्छ भने यु गो फर द एब्स्ट्राक्टमा जानुहुन्छ एब्स्ट्राक्ट तपाईले सरर पढ्नुहुन्छ तपाईले लाग्यो इफ यु फाउन्ड द एब्स्ट्राक्ट इज फ्रम द एक्सपर्ट दिस literature could be useful for my study then you go for further study if not then you will leave on that point है त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ दिन तपाईले टेबल अफ कन्टेन्ट हेर्ने अनि त्यो पनि ठीक लाग्यो भने तपाई बल्ल इन्ट्रोडक्सन र कन्क्लुजन हेर्ने त्यो पनि ठीक लाग्छ भने बल्ल you go for the first sentence of each paragraph किनभने मेजर एन्ड द इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफहरु अथवा त्यसको करेन्ट्सहरु स्टार्टिङ लाइनहरु प्याराग्राफबाट स्टार्ट गर्छ ओके अब यो सबै कुरा भएर मानौ न इफ सम पेपर पासेस अल थ्रु स्टेप्स सबै पाँचवटा स्टेपबाट पास गर्यो भने पास गरेपछि अब तपाईले के बनाउनु पर्यो एउटा टेबल बनाउनु पर्यो ओके एउटा टेबल बनाउनुस् त्यो टेबललाई हामीले युजुअली क्रिएटिङ अ गोल्डन थ्रेड भन्छौं अब यो यसमा चाहिँ तपाईको अहिले यु क्यान सी 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा कलम छ बट इट नट नेसेसरी कि यु हैव टु पुट एभ्री युनिकनेस सिमिल्यारिटी थीम्स एभ्री the aspect of this table it is not necessary to include all those aspects है त्यसमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै त्यसमा अथरको कुरा भयो पर्पज छ मेथड छ स्याम्पल छ फाइन्डिङ छ यिनी 4-5 वटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सँगसँगै यसमा तपाईलाई लाग्यो इफ यु वुड लाइक टु इन्क्लुड थ्योरी पार्ट इन्क्लुड गर्न मन लाग्छ कि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क युज गर्न मन लाग्छ हेर्न मन लाग्यो कि भेरिएबल्सहरु हेर्न मन लाग्यो कि सो यु क्यान एडजस्ट योर टेबल with your columns है त्यो गरिसकेपछि अघि तपाईले जुन हेर्नु भयो ओके भयो त्यसको तपाईले इन्फर्मेसन यहाँ लेख्नु छ ओके यसरी गर्नु हो भने तपाईलाई प्लेजियरिज्म लाग्दैन किनभने यसमा तपाईले आफ्नो एक्ज्याक्टली वर्डहरु युज नगर्नुस् अनि पछि यसबाट फेरि तपाईले अर्को पेजमा सार्नु हुन्छ एन्ड इन दैट सिनेरियो त्यो तपाईको के हुन्छ ल्याङ्ग्वेज रिराइट भइराख्छ रिफ्रेश पनि भइराख्छ है सो यु विल क्रिएट सम गोल्डन थ्रेड सो दैट अथर पर्पज मेथड स्याम्पल फाइन्डिङ्स यिनीहरु चाहिँ हेर्नुहुन्छ है जुन पेपर युजफुल भयो त्यो पेपरको लागि एउटा रो भयो अनि यसमा एउटा रोको एउटा पेपरको एउटा रो भयो अर्को पेपर छ भने अर्को रो तलको रोमा जान्छ थर्ड पेपर छ भने तलको रो गर्दा यसरी यु क्यान इन्क्रिज द रो लाइक दिस अब त्यो भइसकेपछि गोल्डन रुल भन्छ हामीले सो द one of the most important rule for proposal writing or literature whatever is the just go on writing. And you must have to write early and write often. The more you write, the easier it becomes, and it becomes a habit. And you must have to think that no one is perfect. कसैले पनि गर्दैन इभन तपाईको बडै स्कलरहरुले पनि वन टाइममा कहिले पनि कुनै पनि प्रपोजल बन्दैन वन टाइममा कुनै पनि थीसिस बन्दैन यु मस्ट हैव टु राइट एन्ड राइट लेखेको गरिरहनुपर्छ ओके so don't get it right so you don't think I would write right or not so just get it written okay जति तपाईले हेर्दै जानुहुन्छ तपाईले ड्राफ्ट गर्दै जानुहुन्छ लेख्दै जानुहुन्छ यो ब्रेनस्टर्मिङ हुँदै जान्छ and you will get your idea more crystal more thoughts are more clear है त्यो चाहिँ राइटिङ पार्ट्स क्लियर हुँदै जान्छ while writing there are some points you must remember while writing okay the first one is the golden thread I already told you regarding the overall line of argument भनेको अर्थ तपाईको चाहिँ बेस्ट इन्ट्रोडक्सनमा आएको कुरा टपिकको कुराहरु इन्ट्रोडक्सनको कुराहरु स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लमको कुरा जस्टिफिकेसन अफ द स्टडीको कुरा रिसर्च क्वेशन्स द अब्जेक्टिभ्स or the review everything should be in line of argument
तपाईको टोन भने नि मैले जुन तपाईको रिसर्चको टोन हो रिसर्चको जुन चाहिँ थीमेटिक टोन हो जुन आर्गुमेन्ट लाइन हो that must be in line or that must be holding together throughout your study. Signpost जस्तै टाइटल्सहरु सब टाइटल्सहरु हेडिङ्सहरु जहिले पनि एउटा डिरेक्सनमा राम्रो हुनु पर्यो अथोरिटीहरु सो गुड इन्गेजमेन्ट विथ द एक्जिस्टिङ लिटरेचर्स तपाईसँग कमान्ड हुनु पर्यो कम्प्रिहेन्सिभ पर्यो है so that you will get okay यो त राम्रो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ he is good भन्ने कुरा र she is good भन्ने कुरा so things to avoid long quotations है लामो quotation if you want to keep the quotations then you must have to paraphrase and you have to break the quotations and avoid sloppy and inaccurate presentation referenceहरु करेक्ट हुनु पर्यो यिनीहरु चाहिँ एकदम जनरल कुराहरु भए है यसमा त धेरै लग तपाईले funnel approach भन्छ ओके यो अब हामीहरु अलिकति जाउँ सो इट मस्ट बी इन जनरल टु स्पेसिफिक हुनु पर्यो है जहिले पनि हामीहरु हेर्नु छ यो भनेको फनेलिङ एप्रोच पिक्चर देखिन्छ सुरुमा के हुन्छ एकदम ब्रोड हुन्छ कन्सेप्ट जस्तै तपाईको जनरल अब्जेक्टिभ पनि ब्रोड हुन्छ तर टाइटल पनि एकदम अलि ब्रोड हुन्छ हैन इन्ट्रोडक्सनको ब्याकग्राउन्डहरु ब्रोड हुन्छ भने तपाई त्यहाँबाट अब आउँदै रिसर्च क्वेशनमा आउँदा तपाईको चाहिँ त्यसपछि आएर अब्जेक्टिभमा आउँदा तपाईं के हुनु पर्यो अलिक फनेलिङ र अलिकति साँगुरो हुँदै आउनु पर्यो क्या जनरल टु स्पेसिफिक हुँदै आउनु पर्यो र विदिन अ सेक्सन भित्रमा पनि त्यो हुनुपर्छ जस्तै विदिन इन्ट्रोडक्सन भित्रमा पनि तपाईको पहिला जनरल हुँदै स्पेसिफिक कुरामा आउनु पर्यो स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा थोरै जनरल हुँदै स्पेसिफिकमा आउनु पर्यो है सो लिटरेचर रिभ्यूमा पनि थोरै अलिकति ब्रोडली जनरल हुन्छ अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कुरामा आउँदै आएपछि तपाईको स्पेसिफिकमा आउनु पर्यो सो दिस इज दि राइटिङ स्टाइल फनेल एप्रोच भन्छ तपाईको राइटिङमा त्यो सँगसँगै तपाईको अर्को हेर्नु चाहिँ प्याराग्राफ स्ट्रक्चर विदिन अ प्याराग्राफ पनि मैले अघि भने विदिन अ प्याराग्राफमा पनि चारवटा कन्सेप्ट चारवटा चाहिँ कुरा हुनु पर्यो पहिलोमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त तपाईले गर्न खोजेको कुराको टपिक सेन्टेन्स हुनु पर्यो भने यु ह्याभ टु समराइज योर आर्गुमेन्ट के हो यो तपाईको यो अबको प्याराग्राफमा के आउँछ भन्ने कुरा पहिला सुरुमा भनिदिनु पर्यो अनि सेकेन्डमा बल्ल त्यो आगो कुरालाई एडिसनल इन्फर्मेसनले तपाईले के गर्नु पर्यो इल्याबोरेट गर्नु पर्यो के अनि इफ पोसिबल थर्ड सेक्सनमा तपाईले त्यही प्याराग्राफ भित्र थर्डमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो एभिडेन्सहरु दिनु पर्यो भने इफ देयर इज पोसिबल देयर मस्ट बी द maybe the qualitative or the quantitative data or the analysis of the data and then finally तपाईले के गर्नु पर्यो त्यसको के लिंक छोड्दिनु पर्यो and that you can connect from the another paragraph हैन another paragraphमा चाहिँ तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको प्याराग्राफ हुनुपर्छ र प्याराग्राफमा चारवटा चाहिँ पार्ट यसरी आउँछ भन्छ यिनीहरु थ्योरेटिकल पार्ट भयो अब यो थ्योरेटिकल पार्ट तपाईले घोकेर अब आज सम्झिनु भो पढ्नु भो अब भोलि लेख्न सक्नुहुन्न कसैले पनि सक्दैन मैले यत्रो तपाईहरुसँग यत्रो गरिरहेको छु मैले सक्दिनँ आई मस्ट ह्याभ टु राइट एन्ड राइट हैन मैले लेखेको गरेको हेरै गरिनुपर्छ एभ्रीवन शुड है यदि कसैले गर म गर्छु मलाई हेर्नु पर्दैन भन्छ भने मलाई प्र्याक्टिस चाहिँदैन हुन्छ भने इज ब्लफिङ अर सी इज ब्लफिङ है त्यो चाहिँ याद गर्नु प्याराग्राफ पछि अब केही सर्टेन पोइन्ट्सहरु कन्सिडर एकदम जनरल कुराहरु छ बी स्पेसिफिक एन्ड सक्सेन्ट अननेसेसरी धेरै कुरा लेख्न मिल्दैन बी सेलेक्टिभ कुन कुरा मेजर कुरा कुन कुराहरु फोकस गर्नु पर्यो एभिडेन्सहरु इन्स्योर क्लेम गर्नु पर्यो सोर्सेस अफ एभिडेन्सहरुको कन्ट्रारीहरु के छ रेफरेन्स साइटेसनहरु एब्रिभिएसनहरु एभोइड गर्नु सिम्पल एन्ड एक्युरेट सेन्टेन्स अर्गनाइज लिटरेचर रिभ्यू अर्गनाइज गर्नु ओरिजिनल सोर्स रिफरिङ गर्नु भन्छ यिनीहरु चाहिँ अब यो त तपाईहरुको एकदम आइडियल कुरा हो तसुकै भेटिन्छ हैन यसो त तपाईहरुले त्यति धेरै यही भन्नुपर्छ अथवा हुन्छ जले भन्दा नि हुन्छ तर मैले पनि अब यसमा त्यो धेरै यसमा क्ल्यारिफिकेसन गर्नुपर्ने त्यत्रो धेरै इश्युजहरु छैन ओके साइटेसन एन्ड रिफरेन्सिङ हिजो पनि अलिकति साइटेसन रिफरेन्सिङको कुरा गरेको थिएँ तर यो लिटरेचर रिभ्यूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो साइटेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जहिले पनि तपाईको इन टेक्स्टमा गरेलाई साइटेसन भन्छ भने आफ्टर टेक्स्ट गर्ने अथवा छुट्टै गर्नेलाई रिफरेन्सिङ भन्छ यसको मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दा इज टु अलाउ रिडर्स टु फाइन्ड द सोर्स मोस्ट इन्स्टिट्युसन्स आर प्रिफर सिस्टम अफ रिफरेन्सिङ आफै छ जस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने एएफयू को हामीले एएफयू मा चाहिँ एबीए फर्मेट युज गर्छौं भने आईएएस रामपुरको आईएएस मा सरी रामपुर आईएएस अथवा टीयू आईएएस ले आईएएस फर्मेटै छ आफ्नो ओके जुन गरे पनि त कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो एउटा साइटेसन चाहिँ एउटा फर्मेटमा एउटा साइटेसन अर्को फर्मेटमा भन्ने हुँदैन
मैले भने आइएसमा आइएस सिस्टम छ, एफईमा एपीए छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूको के हो त लिङ्क भयो। यसबाट तपाईँले मजाले सजिलै कसरी साइटेसन गर्छ भन्ने कुरा फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ एउटा पोइन्ट छ प्लेजरिजम छ। यो चाहिँ प्लेजरिजम भनेको चाहिँ इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ अदर अथर्स ल्याङ्ग्वेज, थट्स, आइडियाज र एक्सप्रेसन अफ ओन वर्क्स फर दिनु। यो चाहिँ चोरेको भयो। हिजो पनि मलाई सोध्नुभएको थियो पुरानो लिटरेचरको कुराहरू हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु, त हाले पनि चोरेको हुन्छ है। सो यु क्यान यो तपाईँले यो गर्नै पाउनुहुन्न, गर्दै मिल्दैन, त्यसलाई प्लेजरिजम भन्छ। एन्ड इट इज दि के भन्छ डिसअनेस्टी एन्ड द ब्रिच अफ इथिक्स भन्छ। यसमा स्याङ्सन्स, पेनाल्टी, सस्पेन्सन, एक्सपल्सन, सब्सटेन्सेस सबै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ यस्तो चाहिँ नगर्नु। अब यसको चाहिँ टेक्निक्स कसरी प्लेजरिजम नगर्ने भने चाहिँ प्याराफ्रेजिङ, आफ्नै वर्डहरू लेख्ने। एक्सक्युज मी सर है हजुर सरी टु इन्टरप्ट। र एउटा के अरे इन्फर्मेसन पास गर्नु थियो पार्टिसिपेन्ट्सलाई, एकैछिन है सर। सबै पार्टिसिपेन्ट्सले हामीले यो च्याट बक्समा अहिले एउटा लिङ्क सेयर गर्छौँ एक्सलको स्प्रेडसिटको, अनि त्यो सर्टिफिकेटमा हजुरहरूको रेकर्डको लागि हो। त्यसमा चाहिँ सबैजनाको जसले हामीलाई मेल गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सबैको मेल एड्रेस चाहिँ मेन्सन छ। त्यसको साइडको कोलममा चाहिँ नेम छ, त्यसमा आफ्नो फुल नेम दिनु होला। अनि सजिलो छ, मोबाइलबाट गर्नु छ भने त्यो एप खोज्छ के अरे ल्यापटपबाट चाहिँ जस्ट खुलिहाल्छ लिङ्क। केही समस्या हो भने उता ग्रुप च्याटमा राख्नुलाई, यता चाहिँ कन्टिन्यू हुन दिउँ, हामी उतै रेस्पोन्स गर्छौँ है। त्यही भन्नु छ सर, यु क्यान कन्टिन्यू। ओके थ्याङ्क यू। प्लेजरिजमको कुरामा चाहिँ तपाईँले त्यो ब्रिचिङको कुरा यसमा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नो राइटमा लेख्ने। यदि तपाईँले कुनै पनि कुराहरू कपी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कहाँ कपी गर्न लागेको, कुन चाहिँ कपी गरेको, मैले हिजो सोध्नु भयो नि ठ्याक्कै सेन्टेन्सको लास्टमा लेख्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो नि। हो त्यो लेख्नै पर्छ, किनभने बल्ल त्यसबाट थाहा हुन्छ कि विच लाइन अर विच लाइन इज योर कपी अर विच लाइन इज योर नट योर आउन भन्ने कुरा होइन। अनि कहाँबाट कपी गरेको भन्ने कुरा देखाउनको लागि पनि तपाईँहरू के चाहिन्छ, रिभ्यू चाहिन्छ। सो अब यसको एडभान्टेजहरू अब अलिकति लिटरेचर रिभ्यूको एडभान्टेज अब अघि पनि प्रपोज इम्पोर्टेन्स आइसक्यो, ऱ्यासनल दिन्छ, कस्तो कन्टेक्स्ट छ थाहा हुन्छ, रिलेभेन्टली कन्क्लुजन हुन्छ, अब थ्योरिटिकल कन्सेप्चुअल बेसिस छ भनेर यो चाहिँ अलिकति केही एडभान्टेज भनेर यतिकै जेनरल राखिराखौँ, तपाईँहरूमा थ्योरिटिकली पनि आइडिया होला भनेर राखेँ। र दिज आर द लिङ्क्स पनि छ जे पनि तपाईँहरूलाई धेरै यो चाहिँ यो भयो भने यो फर्दर लिङ्क्स पनि तपाईँहरूलाई त्यो ओभरअल कुराको स्टडी गर्नुको लागि पनि यिनीहरू चाहिँ लिङ्क गर्छ। दिस इज हाउ आई कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन। गुड बी लेन्दी छैन अलिकति, आज मैले चाहिँ 1 आवरकै मेरो प्रेजेन्टेसन थियो, मैले भन्नु हिजो नि भनेको थिएँ। बट स्टिल तपाईँहरूको केही कमेन्टहरू छ, तपाईँहरूको केही चाहिँ कुराहरू छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है।